नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 20 तारिख मे मास सोमवार। आज मु आपण पाखकु ओडिसा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। हम चैनल ले नुवा करि आसीथिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर आसुसी बात्या मे 25 तारिख रे छुई पारे ओडिशा किंबा आंध्र उपकूल। भीषण बात्यार रूप नेबार रहिछि यथेष्ट संभावना। तृतीय पर्याय निर्वाचन रे ओडिशा को बात्या भय। बंगोपसागर सृष्टि होई पारे चलित वर्षर प्रथम बात्या। एने आशंका प्रकाश करिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। 21 रु 22 तारिख मध्ये बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। परे एहा लघुचापर रूप नहीं अधिक घनीभूत हेबा सह 24 तारिख बेलकु अवपात रे परिणत होई पारे। समुद्र रे एहा बळ गोटाइबा सह बात्या रे परिणत हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आज पंचम पर्याय निर्वाचन 49 आसन रे हेबो मतदान। 695 प्रार्थी भाग्य परीक्षा। लोकसभा निर्वाचन रे 4टी पर्याय मतदान शेष होईछि। तेबे आज पंचम पर्याय निर्वाचन पई मतदान हेबो। तेनु दिन पूर्वरु अर्थात शनिवार प्रचार अभियान शेष होई जाईछि। तेबे आज 6 राज्य और 2 केंद्र शासित अंचल मोट 49 लोकसभा आसन रे भोटिंग हेबो। तेबे बिहार रो 5, झारखंड रो 3, महाराष्ट्र रो 13, ओडिसा रो 5, उत्तर प्रदेश रो 14 और पश्चिम बंग रो 7टी आसन रे मतदान अनुष्ठित हेबो। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकु कोन लागुछि ओडिसा रे किए सरकार गठन करिवो हमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। केवल ग्रामांचल नुहे एबे सहरांचल लोकंगु भी मिलिबो मागणा स्वास्थ्य सेवा। बीजेडी सरकार गु आसिले व्यापक हेबो हिताधिकारी सीमा। चलित निर्वाचन रे बीजेडी सरकार बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार सफलता को लोकंग पाखरे पहुंचाइबा को चेष्टा करिछि। हेले ही बीएसके कार्ड माध्यम रे पूर्वरु केवल ग्रामांचलर गरीब श्रेणी लोक माने चिकित्सा सुविधा पाउथिया बेले एबे एहाकु सहरांचलर लोकंकु मिलियो बोली सरकार घोषणा करिसंती। केवल सहरांचल लोक नुहंती सरकार को एही योजनार लाभ सरकारी चाकरिया माने मध्य पाए बोली से कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सिंगापुर रे कोरोनार नुआ लहर 6 दिन रे 26,000 मामला। सिंगापुर रे कोविड-19 रो एक नुआ लहरी देखिबा को मिलुछि। मे 5 रु मे 11 तारिख 6 दिन मध्ये सेठार प्राय 25,900 कोविड मामला सामना को आसीछि। सेथि जोगु देशर स्वास्थ्य मंत्री अंगे कुंग लोकंगु पुनी मास्क पिंधिबा आरंभ करिबा को परामर्श दैछंती। अंग कहिसंती आमे कोरोना लहर रो प्राथमिक पर्याय रे रहिछु। द्रुत गति रे कोविड मामला बढ़ुथिया बेले आसना 2 रु 4 सप्ताह मध्ये संक्रमण शीर्ष स्तर रे पहुंची पारे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जुलाई 15 रु आरंभ हेबो सीबीएसई सप्लीमेंटरी परीक्षा। आसना सप्ताह रे प्रकाश पाइबो सविशेष विवरणी। जुलाई 15 तारिख रु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सप्लीमेंटरी परीक्षा आरंभ हेबो। आसंता सप्ताह रे ए संपर्क रे सविशेष विवरणी प्रकाश पाइबो। गत 13 तारिख रे सीबीएसई दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाइथिला। उक्त परीक्षा रे गोटिए किंबा 2टी विषय रे फेल होथिया पिला माने सप्लीमेंटरी परीक्षा देई परिबे। जुलाई 15 रु सप्लीमेंटरी परीक्षा आरंभ हेबा नै सूचना मिलिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। कार्बाइड व्यवहार को निषेध कले केंद्र सरकार। कैंसर हेबार आशंका रहिछि। आंब एवं अन्य फल को कृत्रिम उपाय पचाइया पई व्यवहार करा कैल्शियम कार्बाइड व्यवहार को केंद्र सरकार निषेध करिसंती। स्वास्थ्य प्रति कैल्शियम कार्बाइड रो खराब प्रभाव को दृष्टि रखी भारतीय खाद्य निरापत्ता एवं मानव कर्तृपक्ष कार्बाइड व्यवहार निषेध आईन कड़ा अनुपालन पई राज्य सरकार को निर्देश देथिबा जणा पड़िछि। कैल्शियम कार्बाइड जहा साधारणतः आंब पचाइया पई व्यवहृत हुए एसिटिलीन गैस निर्गत करे, जेउथिरे आर्सेनिक एवं फास्फोरस रही थाए एवं जहा कैंसर सृष्टि करि थाए। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आज एही सब शहर रे बंद रहिबो बैंक जिबा पूर्वरु देखि नियंतु लिस्ट। आज सप्ताहर प्रथम व्यावसायिक दिवस रे अनेक स्थान रे बैंक बंद रहिबो। देशर प्राय 49 टी शहर रे बैंक सेवा बंद रहिबो बोली जानिबा को मिलिछि। ओडिशा समेत मुंबई, लखनऊ, बेलापुर इत्यादि शहर रे सोमवार दिन बैंक बंद रहिबो। लोकसभा निर्वाचन पंचम पर्याय रे मतदान जोगु बैंक सेवारु ग्राहक माने वंचित रहिबे। सोमवार दिन लोकसभा निर्वाचन पंचम पर्याय मतदान अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। वोटिंग पई देशर 8 राज्यर 49 टी शहर रे बैंक बंद रखिया पई निर्देश दिया जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ड्राइविंग लाइसेंस नियम रे बड़ परिवर्तन कले सरकार। जून 1 रु हेबो लागू जानि नियंतु। सरकारक पक्षरु ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा नियम रे बड़ परिवर्तन करा जाइछि। एबे आवेदनकारी को आरटीओ जाई ड्राइविंग टेस्ट देबार आवश्यकता पड़िबो नाही। एनिकी बेसरकारी संस्था ड्राइविंग टेस्ट करिबा एवं सर्टिफिकेट जारी करिबा लागि पंजीकृत हेबे। फलरे जेउ मानकु से माने ट्रेनिंग देइथिबे से मानकु लाइसेंस मिलि पारिबो। एही नुवा नियम आगामी जून 1 रु लागू हेबो। तेबे एनेई सरकारक पक्षरु
ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ରିହାତି ସୁଧରେ ଗୃହ ଋଣ ଯୋଗାଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ରିହାତି ସୁଧରେ ଗୃହ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ବା ବଡ଼ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ଉପରେ ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାମ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13 ଜାନୁଆରୀ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରିମିୟମ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2% ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ 1.5% ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲଗାତାର 26, 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଦିନ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରାହୁଲ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତା 26, 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ 3 ଦିନ ଧରି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଯାଞ୍ଚରେ ଫେଲ ମାରିଲା ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୋନ ପାମ୍ପୁଡି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ। ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କମ୍ପାନୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପତଞ୍ଜଳିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୋନ ପାମ୍ପୁଡି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ମାରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପିଥୋରାଗଡ଼ରେ ପତଞ୍ଜଳି ସୋନ ପାମ୍ପୁଡିର ନମୁନା ଫେଲ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଆଜି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ। କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଅପରାଜିତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିବା ଉଚିତ ରାଜନୀତିରେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ନ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରୁ 50,000 ପୋଲିସ କେସ୍ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚରୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅପିଲ କଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ବ୍ୟାରେଜ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗୋପୀଚନ୍ଦ ରଚିବେ ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ କରିବେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପାଇଲଟ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଥୋଟାଗୁରା 19 ମେରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜେ ବେସୋଜାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର କମର୍ସିଆଲ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ସଦସ୍ୟ, ଯାହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ଗୋପୀଚନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା। ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ଏବେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଏସ୍ଏଫରେ ଚାକିରିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଇଟିଆଇ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଦରମା 1,12,000 ଟଙ୍କା। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଏସ୍ଏଫରେ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ bsf.gov.in ରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାଂଘାତିକ ହମଲା। 83 ମୃତ, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଜା ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 83 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆବାସିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏମିତିକି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି ହମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଗାଜାସ୍ଥିତ କମଲ ଆଦାନ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆବାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ
ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ରହିଛି, ତେବେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦର ଜାଣିଲେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବିବାହ ଋତୁରେ ଜୋରସୋରରେ ଗହଣା କିଣା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ସିଜିନରେ ଶସ୍ତାରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 73,750 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 73,750 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।